So we now begin. I am sure that none of you have gone through the syllabus, books and all these things. In a way it's a good sign indicating that earlier when information sources were less, the name of the subject, various points in the syllabus, material, everything was to mean there was a monologue, everything was to be told, and there was hardly other way than classroom to get the idea. But now the world is quite open, so everybody can Google search. With AI assisted search, you get what we can say substantially educated, and with such educated minds we can think of whether the subject is of, or whether the name, title of the subject is of one full course. Are you getting me? Data, forget about what syllabus you have gone through or not gone through. Human mind should be able to build up everything, means the data interpretation, and I can't say it be a word. It's a 3-word title. So these 3 words are so powerful that you can build up your own notion, your own theme. You can think of what it can be and what not. लक्षात आलं? हे डेटा आता असा आहे की सिलेबस नाही अवेलेबल किंवा अवेलेबल आहे तुम्ही बघितला नाही, इफेक्ट इज सेम, राईट? सो डेटा इंटरप्रिटेशन अनालिसिस. Actually, from next week we will try to meet batch group wise. I'm every evening few students of between 3:30 to 5:30 when your lab session. Every day few batches are free. So we will group these 80 students into at least 3 groups, so that on a particular day I would be able to meet small group of 25 to 30 students, so that we can have some exercise. So one such exercise can be, only this thing is given to you, what you can think to be the contents of the subject, and it is to be found out by 2 methods. When calculators were not there, calculations were to be done manually. When calculators came into picture, still manual calculations are asked to sharpen your minds, and then you verify using calculator. Like that, there can be an assignment. What that assignment can be? Data interpretation analysis. The entire syllabus is to be prepared. First, by not taking help of any other resources, you and theme. Right? What you can do. And later on, you can refine. Then, with AI available to you, how effectively you can summarize. Earlier, there were no resources. So, when there was scarcity of resources, finding resource was a problem. Now there is abundance of resources, choosing the resource is a problem. So, you should be able to optimize. Right? Now, the things are so big, most of you, or rather all of you, must have heard the word data center. Data center. And it uses huge power and also water. So some means now that one may not imagine, will there be, is it like a big elephants in large number as if they are consuming water. So water and power, so these are the impacts on the environment. The discussion has gone to this level of data centers. So data, it's maintaining accuracy, secrecy, so on and so forth issues are there. So right now, what do you think of this? What can be data?
what can be data, how it should be handled, how we can work on it. So last time we came to a situation where we said that if I again ask a very, very significant question. Height, again we take very basic things. Height of an individual. How much information is contained there? There is a prince and the prince is rising slowly. At one given particular time, he will have some height. राजपुत्राची उंची. यामध्ये किती आपण हे आणतो काहीतरी कापड आणायचंय, कितीतरी मीटर कापड आणलं. तसं लक्षात आलं का? म्हणजे कापडा अगदी मी इतकं सोपं सांगतोय. सी इफ यू गो थ्रू द सिलेबस, अगदी सोपं साधं ह्या मल्टीडिसिप्लिनरी माझा थीम काय आहे? यू शुड गेट एक्सपोजर टू अदर जनरल थिंग्स. त्यामुळे तो खूप असा एक्झॉस्टिव्ह असत नाही, पण तो तर इतका सोपा आहे की तुम्ही तो इझिली करा. त्याचं आपण काय करायचंय, त्याच्यातल्या कंटेंट आपण जास्त अर्थ भरायचे म्हणून चर्चा चालली. तर कापडाचं युनिट काय आहे? मीटर्समध्ये आहे. काही गहू आणायचे, त्याचं युनिट काय आहे? किलोमध्ये आहे. एक MDMच्या लेक्चरला एक काय आता नाईलाज आहे म्हणून काही वेळ बसायचा आहे, त्याचं एक काय आहे? टाइम आहे. तसं इन्फॉर्मेशनचं एकक युनिट काय येईल? डेटा इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. इन्फॉर्मेशन युनिट काय येईल? आणि तुम्हाला प्रश्न विचारला राजपुत्राची उंची. हे आता अगदी इतकं मी सोपं करून सांगतोय. आता हे अवघड वाटत असेल तर माझा नाईलाज आहे. म्हणजे बऱ्याचदा लोक म्हणतात मी खूप कठीण शिकवतो. आता मी इतक्या खालच्या लेवलला उतरलेलो आहे की ह्याच्या खाली म्हणजे उतर मला पातळा जायला लागेल. ते काय मला शक्य नाही. याच्यापेक्षा सोपं जगात कुठे उपलब्ध नाही. तुम्ही असेल तर मग मिळवून दाखवा. आता समजा एक आपण पोतं आणलं. त्या पोत्यात आपण काय म्हणतो? किती किलो गहू बसतील त्या पोत्यात? म्हणजे किती वजन किती किलो आहे त्या पोत्यात? किती किलो गहू आहे? किती किलो गहू भरलेले आहे? तसं हा जो प्रश्न आहे, माहिती किती माहिती असू शकते. समजा एक अख्खं ही रूम आहे, इथं जास्त वजन बसेल. तसं राजपुत्राची उंची मोजायची आहे. राजपुत्राची उंची ह्यामध्ये माहिती किती असेल? व्हॉट वुड बी दी, आता त्याला अमाऊंट म्हणायचं. आता पूर्वी अगदी खूप तुम्ही 7वीला स्कॉलरशिप नाही, काही ऑलिम्पियाडला वगैरे असेल किंवा 10वीला बोर्ड, अमाऊंट ऑफ वर्क डन म्हणजे अमाऊंट हा शब्द जरा चुकीचा वाटतो. म्हणजे त्याला ते अगदी ज्याला काहीच कळत नाही त्याला अमाऊंट काहीच फरक पडत नाही. पण जरा तुम्ही हुशार आहे मग अमाऊंट आणि क्वांटिटी. मग अमाऊंट कशाला म्हणायचं आणि क्वांटिटी कशाला म्हणायची? त्यामुळे अगदी असा जे तुम्ही वर्गात पहिले 2-3 हुशारमध्ये असाल तर त्यामध्ये डिबेट. म्हणजे अमाऊंट सुद्धा चुकीचा, क्वांटिटी हा जास्त समर्पक शब्द आहे. तर आता मी आता एक अमाऊंट वापरत नाही, क्वांटिटी वापरत नाही. क्वांटम ऑफ इन्फॉर्मेशन. राजपुत्राची उंची ही मोजायची आहे. त्याच्यामध्ये किती माहिती असू शकते? व्हॉट इज क्वांटम ऑफ इन्फॉर्मेशन? किती माहिती आहे त्याच्यामध्ये? व्हॉट इज क्वांटम ऑफ इन्फॉर्मेशन? काय म्हणता येईल? क्वांटम ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजे डेटा आणि इन्फॉर्मेशन. आता पुन्हा परत डेटा आणि इन्फॉर्मेशन तसे एकसारखे आहेत पण एकच आहेत का नाही ना पुढचा विषय. पण साधारणतः ऍट दिस स्टेज दोन्ही एकत्रसारखं आपण म्हणू शकतो. राईट. तर द क्वेश्चन इज किती माहिती आहे एखाद्या ह्याच्यामध्ये, स्टेटमेंटमध्ये, इव्हेंटमध्ये किती माहिती असू शकते? हाईट ऑफ ए प्रिन्स, राजपुत्राची उंची ही माहिती आहे. त्याची माहिती किती माहिती आहे? त्या राजपुत्राची उंची डिस्क्राईब करण्यामध्ये किती माहिती सामावलेली आहे? एखाद्या इव्हेंटमध्ये किती माहिती किती, हे कसं तुम्ही मोजणार?
कशा प्रकारे मोजतो त्याच्यावर डिपेंड आहे. मला तुला वाटतं त्याप्रमाणे सांग. मार्कर न मोजायचे, मार्करची किती शाई संपली ते क्वांटिटी असते. मार्करशी म्हणजे युअर थीम इज करेक्ट, दॅट इज नॉट करेक्ट. काय करता येईल? What can you think of? कसं प्रश्न लक्षात आला का? हे बघा, आधी अजूनही सांगतो मी. वर्गात आलो, साधे प्रश्न विचारले आणि ते उच्च उत्तर. ते साधे म्हणजे वर्गात आल्यानंतर सगळं कळत असेल तर त्या शिकवण्याचा अर्थच नाही. आर यू गेटिंग मी? मी वर्गामध्ये शिक्षक जे शिकवतात ते सगळं कळतं मला आणि सगळं सहज कळतं. याचा अर्थ काय झाला? ते शिकवायची आवश्यकता नाही. आपण आता काय लहान नाही आहे, नंबर 1, आणि आपण जुन्या युगात नाही आहे. सो वर्गामध्ये आल्यानंतर कळत नाही अशा स्थितीत गेलंच पाहिजे. दॅट इज ॲक्च्युली स्किल ऑफ ए टीचर टू टेक स्टुडंट्स टू ए स्टेज where they should struggle to understand. Now my question is, what you mean by quantum of information? कशात माहिती जास्त का कमी? आता लांबी जास्त का कमी डोळ्याला दिसतं? वजन जास्त आहे कमी आहे तुम्हाला लक्षात आलं का? लांबी बघितलं हे जास्त लांब आहे, वजन हातात हे जड आहे, तर माहिती जास्त कशात आहे हे कसं कळणार? व्हॉट विल डिफाईन व्हॉट इज युअर परसेप्शन अबाउट क्वांटम ऑफ इन्फॉर्मेशन? You need to think. You need to think. कसं? You got the question or not? तर तुम्हाला टू इंडिकेट हाईट ऑफ ए प्रिन्स व्हॉट यू डू? त्या भिंतीवर तुम्हाला खूण करायला लागेल. ते तुम्हाला कळवायचं दुसऱ्या ठिकाणी काय करायला लागेल बघा. म्हणजे किती सोपं आहे, पण हेच कळलं पाहिजे आपल्याला. राजपुत्र आहे त्याच्याबद्दल क्युरिओसिटी असणं साहजिक आहे. आता का आहे असं ना, कशाचीच क्युरिओसिटी नाही असं ह्युमन लाईफ असू शकत नाही. राजपुत्र आहे, राजपुत्राची वाढ होते आहे, सगळ्या राज्यातल्या त्या प्रजेबद्दल उत्सुकता आहे. राजपुत्र उंची कशी मोजतोय आपण? दर महिन्याला त्या भिंतीवर एक राजवाड्यामध्ये भिंत आहे, त्या भिंतीवर एक डॅश आपण खूण करतोय. मग ते तुम्हाला तिथे येऊन बघायला पाहिजे उंची किती आहे. राजपुत्र रोज का तुम्हाला दिसत नाही, तिथे येऊन तुम्ही बघणार. मग तिथे येणार कसं? प्रत्येक वेळी कसं प्रत्येकाला येऊन? आता मला म्हणजे बघा यातमध्ये सुद्धा इतकं हे आहे की मला परवडत नाही तिथपर्यंत जायचं, पण मला उत्सुकता आहे. आर यू गेटिंग मी? मी हे सगळं हे का करतोय? ही स्टोरी लक्षात ठेवू नका. थीम काय आहे? मला राजपुत्र, मी साधा माणूस आहे, पण मला राजपुत्राची उंची किती याच्यामध्ये इंटरेस्ट. आता इंटरेस्ट कुणाला आणि कशामध्ये का असावा याला कुठल्याही प्रकारचं लॉजिक नाही. इंटरेस्ट इज इलॉजिकल. इंटरेस्ट असणे हे इलॉजिकल आहे. मनुष्य जीवनातल्या सगळ्या गोष्टी ह्या तर्काच्या कसोटीवर हे जोखता येत नाही. मला इंटरेस्ट आहे, मी साधा माणूस आहे,
माझी मला भ्रांत आहे, तुम्हाला असतं आपल्याला आपलं आपलं पडलेलं आहे भरपूर, तरी देखील आपल्या इतरांमध्ये इंटरेस्ट असतो. माझी मला अगदी भ्रांत पडलेली आहे, परंतु मला राजपुत्राची उंची किती आहे, या महिन्यात राजपुत्राची जन्मतारीख 1 होती, हा 1 महिना झाला, ह्या 1 तारखेला राजपुत्राची उंची किती आहे, मला इंटरेस्ट आहे. मग त्याच्याकरता काय करायला पाहिजे, मला राजपुत्राला बघायला पाहिजे. सोडत नाहीत बघा, म्हणजे इंटरेस्ट कसं असतं, राजपुत्राला भेटा मला सोडत नाहीत, मी गेलो तर मला ते दाखवून लावतात. मग एखादा मला कशाला तुला ते विचारतात तरी मला इंटरेस्ट आहे, असं असतं का नाही. मग तुला प्रत्यक्ष काय बघता येत, बरं ठीक आहे. मग राजवाडा शेवटी, आणि त्यांचंही चूक नसते, ते शक्य होत नाही. मग भिंत तरी आहे, मग राजपुत्राला प्रत्यक्ष बघता येत नाही, जा बाबा भिंतीवर बघ. नाही तो भिंतीवर बघणार, हा राजपुत्र एवढा वाढला आहे. म्हणजे माझं काय झालं, म्हणजे मी तिथं गेलो, त्याला ज्या हा महिना होता त्या 1 तारखेला ती टिक बघितली, ड्रेस बघितली, राजपुत्र एवढा उंच झालाय, आलो मी. त्यातनं काय मला आउटकम 0 आहे तसं म्हटलं तर, पण माझी उत्सुकता होती, मला माहिती मिळाली. पण आता प्रॉब्लेम काय आहे, तिथपर जाय करता माझ्याकडे पैसे नाही. मग आता काय करायचं. एक्झॅक्टली. आणि मग आता काय करायचं, केली खूळ, पुढं काय, आणि पुढं काय करायचं. मग ती पुढं काही एक्झॅक्टली कमिंग टू द पॉइंट, आता पुढं काय करायचं. रिप्लिकेट म्हणजे काय करायला पाहिजे, काय राजपुत्राच्या ह्याच्याविषयी लोकांना उत्सुकता आहे. मग काय करायचं, तेवढ्या दोऱ्या घ्यायच्या, ते कट करायच्या, आणि जेवढी जेवढी छोटी छोटी गावं आहेत त्या गावामध्ये एक जागा ठेवायची, तिथं ती दोरी लावायची, राजपुत्राची ह्या महिन्याची उंची, बरोबर. आणि मग त्या सामान्य जनतेने यायचं, तिथं बघायचं, समाधान झालं. अजून आता ह्याच्यामध्ये मग आता किती मुद्दा असा आहे की त्या उंची, ही राजपुत्राची उंची, हा जो इव्हेंट आहे म्हणून, किंवा त्याला एक आपण डिस्क्रिप्शन आहे म्हणून, त्यात किती माहिती भरलेली आहे. त्या दोरीच का लागते. दोरी, त्याला दुसरा काही उपाय आहे का. कॅन इट बी डिस्क्राइब बाय समथिंग एल्स. दोरी, मग त्यात चूक होऊ शकेल का. दोरी ती चूक होऊ शकेल का त्यामध्ये, थोडीफार चूक होऊ शकेल, ज्याला आपण प्रिसिजन एरर म्हणतो. प्रिसिजन एरर होऊ शकेल, पण अदरवाईज ते कसं वर्णन, त्या दोरीच्या उंचीचं वर्णन कसं करता येईल. दोरीच्या उंचीच, मला बघा, मी तुम्हाला कदाचित हे वाटेल आपलं टाइम केली, हे नाही, हेच लर्निंग आहे. दोरीच्या उंचीचं वर्णन करायला काय करायला लागेल तुम्हाला, किती शब्दात. आता मी अजून थोडंच पुढे येतो. दोरीच्या उंचीचं वर्णन तुम्ही शब्दात करू शकाल का, किंवा दोरी न वापरता. मी तुम्हाला काय करायला लागतंय, उंची ही लेंथच आहे, ती दाखवायला लेंथच वापरायला लागते. बर, आता पुढचं दोरी सकस सांगतो. राजपुत्राच्या वजनात पण इंटरेस्ट आहे लोकांना. वजनाला तो काटा सांगितला मी, ताण काटा, किंवा ते एखादा करत असेल तर राजपुत्र एका तागडीत राजपुत्र, दुसऱ्या तागडीत असं काहीतरी जड थोडंसं हे टाकायचं. हे घ्या पाहिजे तर पारा घ्या, जड असतो, आणि पारा असल्यामुळे तो अगदी मायन्यूटली तुम्हाला ओतता येतो. पारा, एका तागडीत राजपुत्र, एका तागडीत पारा, आणि तो पारा ठेवायचा कुठं, तो ठिकठिकाणी द्यायचा. मग तो आता तो फील आहे. मी अतिशय रंजक पद्धतीने वर्णन करतो. राजपुत्रा इच्छा काय आहे तमाम प्रजेची, राजपुत्र किती वजन झालंय बघायचं त्याला हातात. असं हातात देतील का त्याला बघायला. राजपुत्र जरी असला तरी इतक्यात हँडलिंग नंतर तो राहणार नाही, लहान आहे तो. मग काय करायचं,
राजपूत एका तागडीत ठेवायचा, दुसऱ्या तागडीत पारा एका पिशवीत, आणि त्या पिशव्या करून ठिकठिकाणी द्यायच्या. मग त्या ठिकठिकाणी कोण ठेवायच्या गावागावात. मग तिथे येतील ते राजपूत फील आहे तो फील घ्यायला लागतो. किंवा मग तुम्ही म्हणलं तसं काठ. मग आता ह्याचं वर्णन करता येईल का? राजपुत्राच्या उंचीचं अथवा वजनाचं वर्णन शब्दामध्ये कसं करता येईल? आधी काहीतरी एक स्टँडर्ड फिक्स हा, करावं. करूया पुढं. आणि मग मल्टिप्लाय सांगायचं की त्याच्या इंटू किती. आता हे पॅरिस स्टँडर्ड सांगितलं यू अप्रोच करेक्ट, परंतु हे काय आपण आईन्स्टाईन सारखा शोध लावत नाही आहे. स्टँडर्ड ऑलरेडी फिक्स केलेला आहे. कुठं आहे तो स्टँडर्ड? पॅरिसमध्ये आहे. पॅरिसमधल्या म्युझियममध्ये 1 मीटरचा स्टँडर्ड ठेवलेला आहे. त्याच्या किती पट? मी बोलतोय ते असं वेग बोलत नाही, प्रत्येक शब्द कळतोय ना. द क्वेश्चन इज वी हॅव टू डिस्क्राईब लेंथ इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. आता काय आहे, तुम्हाला ती दोरीच कापून न्यायला लागते आणि ठिकठिकाणी ठेवायला लागते, प्रदर्शन करायला लागते त्याचं. ते नको आहे मला. हा काय विथ मध्ये. ओके, किती किती ठीक आहे. म्हणजे आता त्याचं पॅरिसला जायची गरज नाही, आपण गावठी स्टँडर्ड घेऊया. विथ हे आपण स्टँडर्ड धरलं, हरकत नाही. विथ घ्या किंवा मग विथ माझी का तुझी, मग एक छोटी पट्टी घ्या. पण किती ते कसं करता येईल उत्तर त्याचं? किती? बी क्विक. कसं करता येईल? युअर अप्रोच इज करेक्ट, हिज अप्रोच, युअर बोथ अप्रोच आर करेक्ट, बट फक्त अप्रोचनं मला दिशा सापडली आहे, पण प्रवास करायचा ना पुढं. आता मला हे नेहमीच प्रत्येक विद्यार्थ्याचं असतं, आता मला असं विषय काय, अभ्यास कसा करायचा असा अंदाज आलाय. नुसता अंदाजून भागत नाही, पुढे प्रत्यक्ष ते करायला पाहिजे. आता काय करायचं पुढे? काय करायचं? एक स्टँडर्ड आहे, त्या स्टँडर्डच्या किती पट? किती पट? किती पट? परत लावून बघायचं. हं? परत लावायचं. नंतर कुठं काय होईल लावल्यानंतर? किती पट आहे ते कळलं. किती पट? मग आता काय होईल? उत्तर काय येईल? समजा तुझ्याकडं 1 फुटाचा हे आहे आणि किती किती आयडिया बरोबर आहे, पण अजून मला त्यातनं उलगडा होत नाही पूर्ण. म्हणजे प्रत्येक वेळी तो दोरा म्हणजे मूळ. आता व्हॉट इज द थीम त्यांनी पण सांगितलंय, ऑल 3 ऑफ यू हॅव आर ट्रॅव्हलिंग इन करेक्ट पाथ. देर इज समथिंग height or length of which is to be described. So right now what we are doing, we are copying it and not describing. Are you getting me? We are copying it and showing it. So you are capturing it by your eyes. You are capturing it by your eyes. You are exactly copying it.
Now you want to describe. For describing what you are doing, some comparison. Some standard length and the device under test or the parameter under test is how much times the standard length. मग ते किती उत्तर येईल? हाऊ मचचं उत्तर किती? हाऊ मचचं उत्तर किती? आणि ते कसं सांगणार? म्हणजे पुन्हा प्रश्न सुटत नाही. आपण म्हणजे आणि हेच तर आहे. विचार करून करून बऱ्याचदा जर का तुम्ही खरंच एखाद्या गहन प्रश्नावरची विचार करायला बसला तर खोलवर खूप जाता, पण पुन्हा म्हणजे लक्षात येते की आपण पुन्हा तिथंच आहे, आपण पुढे जात नाही. काय करता येईल? एक युनिट आहे, एक युनिट म्हणून आपण वन युनिट. हे बरोबर, हे वन युनिट आणि हे ऍक्च्युअल पॅरामीटर टू बी डिस्क्राइब्ड. हा याच्या किती पट आहे? कसं सांगणार? नंबरही सांगा. एक युनिट, 2 युनिट, 3 युनिट असं. मग आता हे इथे किती सांगशील? इथे किती सांगशील? ते पण म्हणजे चर्चा न करता प्रत्यक्ष डायरेक्ट बघायचा, कधी कधी थिअरीच्या प्रॅक्टिकल करू आपण. किती इथं किती सांगशील? 2 युनिट आहे किंवा 2 आहे की तो तुझ्या मनात शंका नाही म्हणणार. बरोबर आहे. 2 मी असं योगायोगानं मुद्दाम काढलेलं नाही, मी असं ते झालं योगायोगानं की 2 अजून थोडंसं जमलिंग करूया. आता किती सांगशील? म्हणजे तुझ्या मनात शंका निर्माण झाली होती, आता अजून ती शंका बघा. शिक्षकानं मुलांच्या अजूनही सांगतो, स्टुडंट्सच्या मनामध्ये जास्तीत जास्त गोंधळ निर्माण करणे शिक्षकाचं काम आहे. सगळं सुटसुटीत समजावून सांगणं नाही. आता किती आहे? किती पट आहे? जास्त आहे. आणि मग आता कसं सांगणार? हा आता सांगितलं हे युनिट आहे, हे फूट म्हणून राजपुत्र उंची, आता नॉट टू द स्केल म्हणू आपण. आता हे 1 फूट आणि राजपुत्र आहे. राजपुत्राची उंची किती फूट आहे? हो, कसं? 2 फूट आहे का? नाही आहे. 1 फुटापेक्षा जास्त, 2 फुटापेक्षा कमी. बरोबर? आत्ता सांगा, म्हणजे मी अजून तुम्हाला जवळ जवळ नेतोय. म्हणजे काय तुम्ही सांगू शकाल? राजपुत्राची उंची निश्चितपणे 1 फुटापेक्षा जास्त आहे. हे सांगायला काही मोठं हे लागत नाही, रिसर्च लागत नाही. आणि निश्चितपणे 2 फुटापेक्षा कमी आहे हेही सांगू शकता. पण उंची किती आहे? आपण वेगवेगळे युनिट्स बनवायचे. आता ते 1 फूटचं आहे, अर्धा फूटचं बनवायचं. राईट. मग ते युनिट्स मध्ये 1 फूट आणि अर्धा फूट, अर्धा. 1.5 फूट तसं. आता अर्ध्यापेक्षा हे अप्रोच चांगला आहे. अर्ध्या आपण थोडंसं दशमान पद्धतीत जाऊया. अर्ध्यावी चालतं, काय अडचण नाही. 10 डेसिमल वापरतो म्हणून, किंवा बायनरी पण चालू शकतं, काही अडचण नाही. तर मग काय करायला लागेल? So listen now very carefully, and this is the theme which everybody must have a solid and strong conviction. कुठल्याही कंटिन्युअस पॅरामीटरची लेंथ किती आहे हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. ते सांगायचं असेल तर तुम्हाला आयुष्यभर तेच सांगत बसायला लागेल. त्याच्या मीन्स that contains infinite information. Listen, this is quite important. Any physical parameter, it's how much it is. It is infinite information. So what can you tell?
you can tell an unknown, listen very carefully again, is unknown or something under test. It cannot be described how much times of known. No. What can you tell? You can tell that a given unknown thing by prescribing two known things, and you can say that unknown thing lies between two known things. Are you getting me? This is the way with which we specify the information. That you can prescribe two known limits within which the unknown thing lies. Agreed? Two known limits. So here 1 feet आपण we use now आता height राजपुत्र सोडून देऊ 1 meter म्हणूयात आपण 1 meter and 2 meter, right? So this x, what I can say, x is less than 2 meter, greater than 1 meter, right? Now if we take it to centimeters, what will happen? If we take it to centimeters, I can say around 1.6 to 1.7. Means it is 1.6 meters to 1.7 meters. So I can say 1.6 meters or 16 centimeters. Sorry, 1.6 means 160 centimeters, 170 centimeters, right? Means I have skipped deci I have skipped. That is now I have got one meaning. लक्षात तेवढं पण तितक्या खोलात जायची गरज नाही. So I can say, or I can say that decimal point I can add. Agreed? 1.6 to 1.7. Still not one more. One. Is it right? Is it okay? So I can describe it in terms of two limits. आता दोन सांगायचं काय बरं नाही ना, मग मी कसं सांगणार? त्या दोन्हीचं ॲव्हरेज. इज इट राईट? म्हणजे ॲक्च्युअल उंची ही ती ॲव्हरेज नसते, पण मी त्या दोनचं ॲव्हरेज म्हणून सांगू शकतो. इज इट राईट? सो नाव टू डिस्क्राईब हाईट म्हणजे the data contained in an event is infinite. Information contained in the event of describing the length is infinite. If I have to get, then infinite thing can't be described, but it can be perceived. How? By actual. Are you getting me? Through your eyes. To be very precise, resolution of eyes is infinite. Or resolution, if we say, infinitesimal in a correct sense. So, whatever you can perceive, you can't describe it in entirety. So you describe it. When you describe, there is loss of information, and when there is loss of information, there will be, when you reproduce that, inaccuracy, right? Then to describe, so these are the numbers. Each digit can have 0 to 9. In the concept of decimal point. Then again, right? So you will use किती digit वापरायचे? In how many? मग ते digit वापरल्यानंतर एक 3 digit number तुम्ही घेणार आणि युनिट काय त्याचं हे कुठं वापरायचंय. समजा शेत जमिनीची लांबी मोजायची आहे, तर
युनिट तुम्ही वेगळं घ्याल. सो you can decide how much digits you want to spare so that the thing which is to be described is close to the number described by you, not the exact number. Is it right? So unit of information we can say is in terms of number of digits, or now since it is binary era, what we can say, you can describe everything by using 0 and 1. If you use one bit can have how many states? One bit, 2 states, 0 and 1. If you have 2 bits, you have 4 states, 0, 0, 0, 1, 1, 0. So, if you have n bits, you can have 2 raised to n states. So, n bits can describe, using n bits, you can prepare, 2 raised to n known entities. To be more precise, 2 raised to n minus 1 known entities, because 1 is 0. Or you can say that also, nothing. Using n bits, you can prepare two. What you are trying, the idea is very clear now. Actual length can't be described. So you can describe your actual unknown length in between 2 known lengths, and then you can take average of these two. Or you can say average तेवढं तो कुठं करत बसायचं, त्याच्यात जवळ कुठल्याला आहे, लक्षात आलं का? आर यू गेटिंग मी? अननोन इज दिस, एक दोन इथे एक दोन वर आहे, त्याच्यात जवळ कुठला आहे ते घेऊन टाकू शकतो आपण. सो युजिंग मीन्स बघा, लिसन नाउ व्हेरी केअरफुली. युजिंग n bits, you can prepare 2 raised to n known entities, and you can describe length of the unknown entity as that known entity which is closest to it. Is it right? So using n, the task is to prepare 2 raised to n known entities. माझा 2 raised to n known entities कशा करायच्या? 2 raised to known entities कशा करायच्या? n bits दिले तुम्हाला. Is it clear? You have given n bits. n bit म्हणजे काय करतो आपण? n बिट वापरून आपण 2 raised to n वेगवेगळ्या उंचीच्या पट्ट्या करू शकतो. लक्षात आलं? अगदी खूप माहिती आहे याच्यामध्ये. n बिट वापरून, n बिट ऑल झिरोज म्हणजे नाहीच, 0, few zeros, 1, last 1, राईट, अशा वेगवेगळ्या पट्ट्या करू शकतो. त्यातली कुठली पट्टी त्याच्या जवळ आहे. आणि पट्ट्या कशा करणार? आता बघा, मी याच्यामध्ये फार थीम, हे तुम्हाला उत्तर कळलं पाहिजे, मी आधी सांगणार नाही. आता मी असं केलं, n म्हणजे किती घेऊया आपण? 16 घेऊया. 16 घेऊ. ऍक्च्युली 32 घ्यायला पाहिजे, पण ते बसणार नाही, नीट दिसणार नाही. 16 घेतल्या मी. 0, 0, 0, 0 म्हणजे हेक्स लिहितो मी, 0, आणि शेवटचं 1, 1, 1, 1 म्हणजे एफ. आता मी इथं काय करतोय, इथं उजवीकडं 0 लेंथची एक पट्टी किती असणार? ती नसणारच. मग ती आता नसणार, मग
मी ब्लँक सोडलंय का हे कळणार नाही म्हणून मी काय करणार डॉट देणार. यू अंडरस्टँड. डॉट नाही आहे पण यू अंडरस्टँड. नाही पण आहे बरोबर किंवा आहे पण नाही. आता 1 हे 1. आता काय करणार आता काय करणार म्हणजे नंतर हे 1 हे लक्षात आलं. आता हे बायनरी लिहित बसत नाही मी बरोबर. 2 म्हणजे 3 म्हणजे 4 म्हणजे आता इथं तुमचं स्किल आहे. मी आता तुम्हाला वाटतं वेळ घालवतो का मी नाही. त्याच्यामध्ये नंतर 10A B C D कॉम्बिनेशन आपण हे देतो न्यूमरल्स E आणि F. वन म्हणजे एवढी लेंथ. 0 म्हणजे काहीच नाही. 1 म्हणजे एवढी. 2 म्हणजे केवढी. 3 म्हणजे केवढी. 4 म्हणजे केवढी. मग मी काय वेळ आहे का एवढा विचार बसायला. काय होईल त्यातनं. हा नाही आता मी मुद्दाम मी शब्द वापरला हे सांगाय करता. आता 15 मिनिटं उरली आहे ती जावीत म्हणून मी हे केले पण मला 15 वेळा ते लिहिता म्हणून केले का. म्हणजे ज्याला आपण लॅटरल थिंकिंग म्हणतो ते आता विचार करायचा आहे. काय लक्षात आलं. यू थिंक म्हणजे हे ह्या सुपरवाइज आणि सुपरवाइज लर्निंग. मी तुम्हाला एक आता तुम्ही यू आर ॲट अ सबस्टॅन्शियली ग्रोन स्टेज इन अंडरस्टँडिंग. तर मी एखादी नाव सांगितलं आणि सांगायला सुरुवात केलं ते तुम्हाला कळणं त्यात विशेष नाही आहे. ते कळलंच पाहिजे. ते न सांगता त्याचं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला ते. आता एडिसन आणि स्वान यांनी फिलामेंट लॅम्पचा शोध एकाच वेळी लावला का. पण दोघांना नोबेल दिले का. नोबेल दोघांना विभागून दिलं. एकाच वेळी तर लावला नाही. म्हणजे साधारणपणे एकाच वेळी लावला म्हणजे का मला एखाद्या दुसऱ्या कॉपी का केलं नाही असं का म्हणता येत नाही. तर ते दोघं इतक्या लांब ठिकाणी होते की ह्याचं त्याला कळणं शक्य नव्हतं. म्हणजे त्यातला समजा आपण एडिसनचा आधी आहे समजू. म्हणजे स्वाननं काय नंतर शोध लावलाय. म्हणजे एडिसननं अननोन थिंग हुडकली अस्तित्वात नसली. स्वाननं काय हुडकले. एडिसननं अस्तित्वात नसली गोष्ट हुडकली. तुम्ही हुडकाल स्वानचं. हॅलो इकडे बघा मला वाटतं स्वानचं हुडकताय काय. तर स्वाननं काय हुडकली. एडिसननं अननोन गोष्ट हुडकली. सॉरी अस्तित्वात नसली गोष्ट हुडकली. स्वाननं काय केलं मग मी सांगतो. स्वाननं नंतर थोडी हे केलंय शोधावलाय किंवा त्याला लक्षात आलंय. मग स्वाननं अस्तित्वात नसली गोष्ट हुडकली आहे का त्याला माहिती असते. म्हणजे आता जे मी तुम्हाला टास्क दिले ते तुमचं काही नवीन नाही आहे पण तुम्हाला माहित नाही. मग स्वाननं जरी अस्तित्व असली गोष्ट हुडकली तर त्याचा दर्जा एडिसन इतकाच आहे कारण का त्याला माहित नव्हतं. तसं आता तुमच्या समोर अडचण अशी आहे की जगात सगळं माहीत झालं आहे. आता मी काय करायचं तर मी काय करायचंय जे आहे पण मला माहित नाही ते मी जर का हुडकून काढलं तर त्या मूळ शोधा इतकाच माझा दर्जा आहे. लक्षात आलं. तर आता मी जे सांगतो स्केल कसं करायचं ते चाललंय चर्चा. तर एक अननोन हे आपण कितीतरी नोन गोष्टींच्या एक अननोन फायनाईट नोन गोष्टी आणि त्यातल्या कुठल्या नोन गोष्टीच्या जास्तीत जास्त जवळ आहे. किती फायनाईट गोष्टी मी घेतोय. प्रत्येक फायनाईट गोष्टीला एक मी आयडेंटिफायर दिलाय. आयडेंटिफायर मी कसा तयार केलाय बिट्स वापरलेत. 1 बिट आयडेंटिफायर 0 और 1. 2 बिट आयडेंटिफायर म्हणजे 1 बिट आयडेंटिफायर असेल तर काय असेल 2 नोन गोष्टी असतील काहीच नाही आणि 1. 2 बिट आयडेंटिफायर असेल तर काय नोन गोष्टी असतील काहीच नाही. 0-1 डिस्क्राईब करणार काहीतरी लांबीची एंटिटी 1-0 ची 1-1 ची बरोबर. सो आय हॅव गॉट 4 बिट आयडेंटिफायर. सो आय हॅव गॉट 16 अननोन
अननोन एंटिटीज ऑफ दॅट यू लिव्ह वन. 0 सोडून देऊ आपण, ते नंतरच्या खोलात नंतर जाऊ. 15 नॉन एंटिटीज, 15 म्हणजे दिलेली गोष्ट हे 15 प्रत्येक गोष्ट 15 पट्ट्या दिल्या आहेत. प्रत्येक पट्टीवर काय आहे? एक आकडा लिहिला आहे, डिजिट, हेक्स डिजिट लिहिला आहे. फक्त शून्याची पट्टी नाही आहे, बरोबर. पण बाकी सगळ्या पट्ट्या आहेत, 1 to F अशा पट्ट्या आहेत. लक्षात आलं? पट्टे पट्टे त्या लांबीचीच पट्टी आहे, तर तुम्ही मला पट्टीवर हे रेषा कुठे म्हणणार, ते नाही. लक्षात आलं का? ठराविक लांबीच्या, नोंद लांबीच्या पट्ट्या, 15 पट्ट्या आणि दिलेली गोष्ट. तर दिलेली गोष्ट काय तुम्ही बघणार? दिलेली गोष्ट प्रत्येक पट्टी लावून बघणार किती जवळ आहे. त्यातल्या 2च्या जवळपास येईल ती, मग त्यातल्या म्हणजे करत जाणार तुम्ही. त्या पट्ट्याही ओळी ठेवल्यात, म्हणजे पट्ट्या अशा रचून ठेवल्या, 0ची नको, 1ची, 2ची, 3ची, 4ची. 3 अननोन आली, तुम्ही तिकडे येत जाणार, करेक्ट काढणार नाही. मग आता मुद्दा असा आहे, त्या पट्ट्या तुम्ही कशा ठेवणार? पट्टी नंबर 1, पट्टी किंवा स्केल नंबर 1, स्केल नंबर 2, त्याचे किती लांबी ठेवणार तुम्ही? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर असं ठेवणार. एक स्केल आहे, साधी आपली सायन्सची पट्टी असते, मग सायन्सची 15 सेंटीमीटर, मग पहिलं 1 सेंटीमीटर, दुसरं 2ची, तिसरी 3ची. मग एवढी चर्चा आपण काय करतोय? माझा वेळ जात नाही म्हणून, किंवा मला काही पुढची तयारी नाही म्हणून, असं नाही. त्यात काय होईल आणि त्यात काय चूक असेल आणि जास्त बरोबर काय होईल, जास्त बरोबर काय होईल. जास्त बरोबर काय होईल, अधिक योग्य काय असेल. थोडीशी हिंट देतो. लिनियर स्केल, in there is a difference between equity and equality. Equality is not a meaningful term, equity is a meaningful term. In equity everything need not be equal, it is relatively equal. बऱ्यापैकी हिंट दिली आहे मी. Linear scale is equal, but that equality is not worth. Linear scale हे सर्व अननोन गोष्टी मोजताना हे लिनियर. आता सांगतो, आपण अननोन गोष्ट one unknown thing we are trying to describe closest to 1 amongst 2 raised to n finite known thing. याच्या मी इतक्या प्रकारे सांगतोय, कुठल्या तरी प्रकारे तुमच्या लक्षात यावं. an unknown thing, and what an unknown thing is being attempted to be described as closest to one of the 2 raised to n known things. Now the question is, the moment at which I say it is closest to, error will be there. Error will be there. In case of a linear scale, what is the maximum error? In case of linear scale, what is maximum error? जी 1 युनिट असतं, किती? What is maximum error? You said something. What? 0.1. हे युनिट्स साधी मोजमाप सांगतो. ही A आहे, ही अननोन आहे आणि पट्टी आहे. ही पट्टी आहे. हे पट्टीवर मी एवढं बाकी मधलं सांगता येत नाही तुम्हाला. 0, 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर पट्टी आहे. 5, 6, 7 आणि समजा दुर्दैव झालं की
हे डिस्क्राईब करायचं आहे. हे 6 का 7? काय ते तुम्ही 6 म्हणा 7 म्हणणार. मग जास्तीत मॅक्सिमम एरर किती? मॅक्सिमम एरर ऑन अ लिनियर स्केल 1 कशी येईल ना? मग तुम्ही जवळ तुकडे जाणार ना, 1 नाही. यू डिस्क्राईब क्लोजेस्ट half the unit, right? Half the unit is the maximum error. आता ह्याच्यामध्ये इट इज थ्रू आउट द रेंज. तुम्ही ह्याच्यामध्ये एक बोली भाषेमध्ये किंवा गावामध्ये फुटात 10 इंचाचा फरक आहे इष्ट ऐकली असेल. फुटात 10 इंचा फरक म्हणजे काय? नॉनसेन्स थिंग. बरोबर? समजा असं विचारलं तुला किती मार्क मिळाले, मग समजा असं आपण अशी घेण्याकडे माहित नाही. ISC मध्ये हे घेतली 10 पैकी ISC घेतली आहे आणि आपण हे मार्क दिलेत अगदी काटेकोर 2 डेसिमल पॉईंटवर मार्क दिलेत आणि अगदी असं खूप कडक घेतली आहे. 2.10 पैकी 2 नको एवढं वाईट म्हणा नको, एक 5.31 ते 6.28 एवढी रेंज आहे मार्काची. विचारतो की मग 6 आहे काय सांगितलं? 6 आहे. मग 6 मग ते बरोबर होईल का? बरोबर होईल ते 6? त्याच्याऐवजी 100 पैकी घेतले असतील तिथे चालते. म्हणजे एरर जी आहे, एरर इज हाफ द युनिट पण थ्रू आउट द रेंज. म्हणजे काय होतं आता ह्याच्यामध्ये, समजा तुम्हाला हे लक्षात आलंच पाहिजे. ह्याच्याकडे माझा बघा हा वेळ का महत्वाचा आहे. इतक्या म्हणजे आता मला माहित नाही तुम्ही किती गंभीरतेने घेता, मी इतका सूक्ष्म विचार करतो. समजा तुम्हाला एक सायकल शिकणे आणि पोहणे स्विमिंग शिकणे या 2 गोष्टी अशा आहेत की एकदा का त्या तुम्ही शिकला की तुम्ही त्या न शिकल्याच्या स्टेजला जाऊ शकत नाही. म्हणजे सायकल शिकताना जो पडतो किंवा पोहायचं शिकताना जो खाली बुडा लागतो तसं त्या गोष्टी करता आल्यानंतर तो मुद्दाम करू शकत नाही. मतलब ते नाटक वेगळ्या पद्धतीने पडावं लागतं. म्हणजे एकदा सायकल चालवायला आल्यानंतर तुम्हाला सायकल चालवायला येत नसल्याच्या स्थितीला नेऊ शकत नाही. काही गोष्टी तुम्हाला माहीत नसताना मी हुडकून करायला सांगतो स्वतःहून, त्या मी जर एकदा उत्तर सांगितलं तर उत्तर सांगितल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा उत्तर